نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tamanya bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memanjatkan usia kita dan diberikan kesihatan yang baik kepada kita, diberikan nikmat masa lapang kepada kita dan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita hadir pada pagi ini di dalam majlis ini bagi meneruskan kuliah hari Rabu kita, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada pagi ini akan dapat rahmat, keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, kita sama kita mulakan kita semua kita
kitab kita ada insan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita khususkan pada keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita berniat ikaf bagi yang belum berniat. Baik ibu yang hormat sekalian, tuan, hari ini minta maaf tersilap kitab. Sebab tu akidah kan? Ya betul. Dia terbawa kitab dia pun pula. Boleh ya. Silap saya ingat hari ni tak bawa lah. Tak apa dia tak bawa ke rumah dah lah. Tak apa. Main capek. Boleh. Apa silap. Pakai tu kita macam tu pula kan. Kita tersilap pada yang tersilap. Tak apalah boleh lah sekali. Tak apa. Baik. Kita sambung. Ikhlas dan benar. Ya, muka surat 59. Kita nak bicara lagi tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh syarak yang ketujuh daripada 10 sifat yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf dalam ilmu tasawuf. Jadi dalam ilmu tasawuf pun dia ada fardu ain dia ada fardu ain dia yang tak dapat tidak kita kena ketahui dan kita kena belajar. Jadi dalam yang fardu ain ni banyak sifat-sifat yang dipuji oleh syarak ni banyak, tapi asasnya itu dah 10. Hari ni kita dah masuk yang ke-7, sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh syarak yang ke-7, namanya ikhlas dan benar. Dia bicara 2 sekali. Sebab ikhlas dan benar ni dia tak boleh nak berpisah. Dia tak boleh nak berpisah dua sifat ini, ikhlas ataupun benar, benar ataupun siddiq. Ya. Baik. Ikhlas ni senang cakap, dia senang cakap ikhlas. Tapi dia adalah sifat yang ada dalam hati kita. Ya, sifat yang ada dalam hati. Pendek kata ikhlas ni apa? Menunggalkan suatu amalan kerana Allah, untuk Allah. Dia tak ada yang lain. Tunggal niat kita buat suatu perkara itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana pujian. Itu ikhlas. Baik. Sebab apa yang perlu kita ikhlas ni? Dia kadang Zohir macam dia ikhlas ni, aku ikhlas hari ni, tapi dia dalam hati. Jadi maknanya itu yang datang sifat benar, hati dan luar bersama yang kata benar. Jadi ikhlas ni di dalam hati, buat sesuatu itu semata-mata kerana Allah. Dia bukan benda yang boleh cerita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduha ya'lamu Allah. Ini dalam lain lah, tak ada dalam kitab tu. Jangan cari-cari
Selah menunggu. Ditambahlah sebelum kita nak masuk. Katakan oleh Nabi Muhammad, sekiranya kamu sembunyi ma fi sudurikum, apa-apa yang dalam hati kamu, dalam dada kamu. Ya, pada orang tak tahu lah, tapi kita sembunyi apa yang ada di dada kita ni. Autubduhu, ataupun kamu menzahirkannya. Ya'lamullah, nescaya Allah Ta'ala mengetahui. Tak boleh nak tipu lah dengan Allah. Dengan manusia yang boleh kita silung, sebab pandangan manusia ni terhad. Dia pandangan manusia terhad, pandangan Allah tak ada terhad. Apa yang ada dalam hati kita, walaupun kita cuba nak sembunyikan, ya'lamullah, nescaya Allah Ta'ala mengetahui. Kan Allah Ta'ala mengetahui. Baik. Dan apa pentingnya ikhlas ni? Tiap amalan yang perlu pada ikhlas ni, kenapa syarat untuk Allah Ta'ala terima amal yang kita lakukan? Kalau kita beramal tidak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan yang kita lakukan walaupun cantik macam mana pun pada zahir pandangan manusia, kata Allah Ta'ala tolak. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi SAW, inna Allah la yaqbilu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhullah. Sungguhnya Allah Ta'ala tak terima minal amali, daripada segala jenis amalan. Allah Ta'ala tak terima illa melainkan maka lahu khalisan, melainkan ada padanya itu keikhlasan. Wa batughiya bihi wajhullah, dan amalan yang dilakukan itu semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Ada dua ni, barulah amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita buat satu amalan ada kerana yang lain daripada Allah yang terkait dengan Allah, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang Nabi kata, yang paling takut daripada syirik yang jadi itu lah syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang katakan syirik yang tersembunyi? Iaitulah ar-riya, lawan bagi ikhlas, nak menunjuk-nunjuk. Riya ambil dikata ro'a ni melihat. Yura'un, kan dalam kita baca ya, yura'un, mereka nak menunjuk-nunjuk amal yang mereka lakukan. Ada sebab dia dikaitkan dengan syirik. Kalau kita buat sesuatu itu lain kerana Allah, bukan ikhlas kepada Allah, diistilahkan sebagai syirik. Kalau itu malah nampak kan ada riak pula katanya. Kita nak buat suatu amalan, dia juga ada riak, kita dah belajar tak ada ikhlas, buat apa buat, nanti kata nunjuk pada orang, kita pun tinggallah amalan tersebut, takut orang kata. Kan ada contoh lah, contoh mudah bagi orang lelaki buat satu amalan. Contoh nak pergi semayang pakai sobat, keluar rumah nak pakai sobat, elok pakai kemesh dari rumah, nak keluar dia jadi bersalah. Sekarang aku pakai, orang kata nunjuk pula. Dia kata macam nak nunjuk pula. Sekarang aku pakai pula, orang kata macam ni pula. Sudah buka sobat, simpan balik, nak balik lipat dah biar dalam barisan kuning, lipat dalam kuning, tak pakai. Dia tinggalkan amalan itu pun kerana orang. Kata Fudil Ibn Iyad, meninggalkan amalan kerana orang itu riak. Meninggal amalan kerana orang, takut orang kata, takut ini, itulah riak, kata Fudil Ibn Iyad. Buat amalan kerana orang, syirik. Buat amalan kerana orang, syirik. Tinggal amalan kerana orang, riak. Habis apa mana ikhlas? Tinggal dua ni, nama ikhlas. Buat amalan bukan kerana orang, bukan tidak terus ke amalan, tidak ada kait dengan orang dan apa-apa dunia, urusan dunia ni. Itu nama ikhlas, kata Fudil Ibn Iyad. Coba kita kena asuransi hati ni kita jaga. Memang dia mari dia datang nak tunjuk riak dan sebagainya, riak dengan perbuatan, riak dengan percakapan,
lihat dengan tingkah laku ada. Kan kadang-kadang kita pakai baju yang lusuh-lusuh supaya orang kata kita ni orang zuhud. Itu riak segi perbuatan di pakaian. Kadang-kadang kita bercakap kalau kenal dari Quran, hadis Nabi, ulama, kita nak kata orang ni punya alim. Ada riak segi perkataan. Dia semua ni kena jaga sebab dia boleh memusnahkan amalan yang kita lakukan. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab kalau kita lihat ulama-ulama ajar kita, setiap amalan yang kita nak lakukan dia ada lafaz niat. Asalnya niat adalah hati dia. Lafaz tu tak ada rukun, bukan rukun. Contoh dalam sembahyang, lafaz itu bukan rukun, tapi niat itu adalah hati. Tapi dia nak ajar kita sunat kita lafazkan niat tersebut. Dan akhir kalimah tu diingatkan kita lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kalau ikut dalam niat, kalau dapat sembahyang tak sebut lillahi ta'ala pun salah. Kita dah belajar tentang sembahyang, bila niat dia ada qasad, ta'aruf, ta'yin, tak termasuk pun lillahi ta'ala. Tapi dia datangkan dengan lafaz lillahi ta'ala supaya kita ingat, buat amalan ni kerana Allah. Saja aku menyiapkan haji, saja aku menyiapkan umrah, ihram aku dengannya lillahi ta'ala, kerana Allah. Kena ingat, dia kadang-kadang mai datang nak lihat, nak menunjuk dan sebagainya. Kita puasa nawaitu sauma qadim lagi an adai ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nak ingatkan kita biar hati ini semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu sebab tanda sebelum kita nak masuk di punya uraian yang ringkas ni, tanda orang yang ikhlas. Dia kata tanda orang yang ikhlas, kata Zunun al-Misri. Zunun al-Misri kata tanda orang ikhlas dia ada 3 dia. Pertama, merasakan sama saja apa puji dan cela. Orang puji ke orang cela ke sama, tak terasa. Orang puji tak rasa kembang, orang cela tak terasa hina. Itu jana. Ini susah ni ya. Sebab hakikat manusia ni suka dipuji, tak suka dicela. Kita ni hakikat manusia semua mana suka dipuji. Kalau orang puji, lain macam mana. Tapi kalau mencela, apa yang kita buat pun jadi marah. Kata Zunun al-Misri, tanda orang yang telah tak ada apa, puji ke cela ke, dia kata ini kerana Allah. Aku bukan nakkan orang-orang, tapi aku nak Allah. Itu satu. Yang kedua, merupakan amalan yang baik kita lakukan. Amal-amal baik yang kita lakukan yang lebih ingat. Ya. Itu tanda. Tak ingat pun. Sebab apa? Bila ingat pun dia nak mungkin. Dia datang bila nak mungkin. Dan yang ketiga, dia kata mengharapkan balasan di akhirat. Buat amalan ni balasan di akhirat nak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dari yang lain. Bukan dunia, bukan untuk punya waktu. Dia katakan ikhlas. Kita pakai belajar. Cuma ikhlas ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman di hadis kursi, dia kata al-ikhlas tu sirrun min asrani. Dan ikhlas itu ialah rahsia daripada rahsia-rahsiaku, kata Allah. Ikhlas itu adalah satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, dan aku akan gunakan bagi mereka yang aku kasih di kalangan hamba-hamba. Itu dia. Ya, bila dah kasih, datang kasih, ikhlas, tak kerana yang lain. Baik, kita tengok uraian dia. Ikhlas dan benar. Mereka yang siasa bersihkan amalannya dinamakan orang yang ikhlas. Kan? Orang yang sentiasa membersihkan amalannya, itulah nama orang yang ikhlas. Baik.
pada asal menunjukkan amalan pada orang itu tak ada masalah. Pada asal kita nak tunjukkan amalan pada orang semata-mata kata menunjuk ni, tak dikaitkan yang lain, semata-mata menunjukkan amalan tu tak diambil salah. Tapi tujuan tu yang jadi salah. Kalaulah dia buat satu amalan, dia zahirkan amalan tersebut dengan harapan orang lain boleh buat sama. Contoh, kita tengoklah, ada dua orang yang akan terima anugerah menyampaikan bantuan untuk cek replika cek. Kan selalu kita tengok ada bagi syarikat ni dan syarikat itu apa, ada replika cek, orang ni bagi 20,000, orang ni bagi 30,000. Kalau segi faham kita sehari, kita nak lihat nak tunjuk orang, mesti kita akan ada perintah apa. Sebenarnya kita tak ada nak hukum lagi. Tengok apa yang ada dalam hati, mak dalam hati. Kan? Dia ditunjuk tu, kalau dia tunjuk ni, mudah-mudahan orang lain tu yang lagi besar daripada dia punya projek macam ni buat macam ni. Itu tak jadi kesalahan. Tapi kalau lah dia tak bagi banyak pun, RM10 dia bagi. Bukan RM100,000. Orang yang RM100,000 tu buat tu semata-mata kerana dia nak bagi orang tengok supaya orang lain boleh beli. Ataupun dia nak tahadus bin ni'mah, nak tunjukkan cerita nikmatnya Allah tak bagi kekayaan, dia sanggup bagi seronok. Yang seorang lagi ni RM10 lah. Kalau kemudian RM10 ni, tapi dalam hati masa bagi tak ada nak tunjuk orang. Itu namanya ikhlas, itu nama dia. Yang tadi ikhlas lah. Ya. Itu dah semata-mata nak menunjuk-nunjuk tu tak dilarang, tapi tujuan dia. Tujuan dia. Jadi biasa susahlah. Sebab hati kita tak baik. Saya lah hati tu tak pernah baik, hati tu kotor. Bila nunjuk ni kita payah menjaga hati. Ya kita nak jaga hati kita. Baik. Sebab mereka yang sentiasa membersihkan amalannya dinamakan orang yang ikhlas, sentiasa berjaga. Jangan ada unsur-unsur keduniaan. Untuk mencapai tingkatan ikhlas ini amat dituntut untuk mematahkan dorongan nafsu. Satu, nak dapatkan martabat ikhlas ni kena buang tuntutan nafsu. Ya, nafsu suka dipuji tadi ni, tak suka dicela, itu kena tolak, kena buang. Dan kena tolak kasih akan dunia, kasih pada dunia pun kena tolak. Jangan ada sebab tu nak dapatkan pujian. Itu kata nak dapatkan satu benda yang ada dalam dunia ni, contoh pujian, contoh pangkat dan sebagainya. Sebab dunia ni kita kena ingat akan ditinggalkan. Yang kekal akhirat. Buatlah sesuatu itu kerana Allah dan kerana mendapat ganjaran di akhirat. Itu dia. Habis. Amalan ikhlas dan suci dalam perbuatan, tutur kata dan ibadah akan mendekatkan diri insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita lakukan dengan ikhlas, sama ada segi perbuatan ke, segi tutur kata ke, dan segi ibadah yang kita lakukan itu kalau semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, itu antara punca untuk kita mendekati diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, membuat kebaikan dan membantu kepada Allah serta mengikhlaskan agama mereka kerana Allah. Ini orang yang selamat di akhirat, kan, dunia dan akhirat. Habis. Itu kita tentang ikhlas, teringkas di dalam ni. Jadi kalau kita nak tahu mendalam lagi, kita kena belajar ilmu tasawuf. Hari ini dia lepas yang ringkas-ringkas dia. Baik. Hakikat benar, apa yang dia kata benar-benar yang as-siddiq ni, atau kita panggil as-siddiq. Baik, dia buat rajah itu 5 cabang hakikat benar. Yang pertama dia kata benar dalam menepati janji. Itu benar juga. Menepati janji ini payah tu ya. Betul lah Nabi kata,
Di antara tanda-tanda orang yang munafik itu, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkari. Pukul 9 duduk. Menjual indah. Susahlah nak ngajak orang yang ada di tempat semua. Tempat semua ni kan, tak pernah. Itu yang kita, kebanyakan kita orang kita lah, kita sampai jadikan satu peribahasa janji semua tahu. Janji melainkan kita bagaimana? Janji insyaAllah apa ingat janji Melayu itu. Aku janji mana yang tepatnya? Kalau janji Melayu tak tepat, janji mana yang tepat? Janji apa? Janji Islam lah kan? Janji Islam lah. Ketika janji Melayu sampai tak tahap mana itu. Menepati janji. Satu. Yang kedua, benar dalam perkataan. Itu benar dalam perkataan. Katanya betul. Tak ada. Dia luar dengan dalam ni sama. Luar dengan dalam sama. Dia takkan berbeza. Kalau luar dalam, luar lain, dalam lain, itu dia kotor. Sebab Allah Ta'ala ajar kita. Kita kan makan buah manggis. Kan buah manggis kan? Buah manggis itu gelap, hitam, tapi isinya putih. Hati isinya putih melepak. Apa kunci hatinya melepak? Sebab dua orang dalam sama. Selalunya bila kita nak makan manggis, kita tengok di luar, dia berjadi bunga dia tu kan, bilanglah di luar ada berapa, buka dalam sumber itu, luar dengan dalam sama bersih. Kita luar 10, dalam 1, mana bersih? Kalau tak ajar nak bersih hati, luar dengan dalam di sana. Itu lebih manggis. Hitam dalam, luar ni hitam, walaupun hitam tapi hatinya bersih. Sebab luar dengan dalam sama. Saya balik tengok, ada musim manggis. Ada dia manggis. Sebelum nak makan manggis, tengok belakang ada berapa bunga di belakang. Bilang ada 5, kopek mana 5. Benar pada perkataan. Yang ketiga, benar dalam niat dan kehendak. Sama, betul. Dan yang keempat, benar dalam keazaman. Dan yang kelima, benar dalam amalan. Ini katakan mesti tepat dan betul. Ya. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, "Nasidqa yahdi ila birri, wa inna birra yahdi ila jannati." Sesungguhnya kebenaran itu membawa pada kebajikan. Ya, kebenaran membawa pada kebajikan. Dan sungguhnya kebajikan itu membawa pada syurga. Kan? Jadi benar itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pada syurga. Jadi maknanya kalau benar, bawa ke syurga. Kalau bohong, bawa ke neraka. Ya. Lebih lagi kalau tak sama, dengan lawan bagi benar ni, bohong. Bohong ni dia kata, iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba mujannibul iman. Naklah kamu jalankan diri kamu dari dusta. Sebab dosa itu boleh membatalkan dan merosakkan iman kamu. Dan penyakit dusta ni orang lain dah seorang ada. Buatlah dia punya apa? Patut ni. Apa gelam ikan duri? Apa dia? Senohong macam mana? Siakap senohong. Siakap senohong, gelami kali. Cakap bohong, lama-lama mencuri. Itu zaman ni kalau bohong lama mencuri. Tapi orang politik dia lain pula, dia cakap itu. Siakap senohong, gelami kali. Cakap bohong, lama-lama jadi menteri. Kata dia tu, kata dia.
Ini wow, itu bohong pandai. Orang tua kata kalau kita lama-lama kalau kita lagi buruk memang ada di sini. Tengoklah siapa yang kaki ni. Baik. Just dulu bila kita tahu pentingnya benar ni, benar yang berlandaskan syariat Allah itulah yang hakiki. Yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan benar menurut kacamata manusia. Dia berbeza. Dan benar dengan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang sebenarnya. Habis. Yang ke-8 ialah tawakal. Sifat mahmudah yang ke-8 ialah tawakal. Apa makna tawakal ni? Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita pegang kan? Setelah berazam dan berusaha. Mana setelah usaha dan ikhtiar, barulah kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama tawakal. Bukan tawakal semata-mata tawakal serah semua pada Allah tanpa ada azam, tanpa ada usaha. Itu kan nama tawakal. Baik. Apa saja kita nak tinggal rumah, kunci dulu. Kita nak tawakal pada Allah. Ya, macam mana jaga dia? Kunci rumah dulu, taruh mangga yang elok, yang pada adatnya payah orang nak pecahkan, taruh. Lepas itu baru keluar Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa sebab ni? Itu mana tawakal benar. Kamu dah kunci rumah, tawakal dia ke Allah. Nanti kita ni dah ngaji tetap beramal. Oh, patut dia. Maknanya kena usaha dan ikhtiar. Apa saja? Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tu ayat. Tu ayat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maksudnya apabila kamu berazam, yakni bermaksud mengerjakan sesuatu, maka tawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat sesuatu dulu, ada dia punya tindakan itu, barulah kita serahkan pada Allah Taala. Kalau nak pandai pada adatnya kena belajar. Kalau tak belajar pada adatnya, pada adat tak pandai dia. Tapi sebab dia hukum adat, kadang-kadang Allah Taala beri. Dia ada ilmu yang perlu diusaha, ada ilmu yang perlu diusaha, dan ada juga ilmu yang kurniaan Allah. Yang kurniaan Allah, tak ada usaha pun tapi Allah Ta'ala beri. Itu yang istilah orang panggil ilmu laduni. Ilmu ini bukan yang boleh diusaha-usaha, ini kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pada kebiasaannya perlu kepada usaha dan ikhtiar, barulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sungguhnya orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya, tempat Quraisy datang serang, kita naklah kamu takut, apa nak takut, terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita dah, walaupun golongan kita tak banyak, tapi setelah kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu. Baik. Tengok, itu yang tawakal secara ringkas. Yang ke-9, redha dan qada Allah Ta'ala. Ini juga merupakan salah satu daripada
sifat-sifat mahmudah yang dikatakan redha, yang dikatakan redha. Redha-redhanya apa dia? Redha merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah sama ada baik atau buruk diterima dengan syukur. Itu makna redha. Apa sahaja ketentuan Allah, kita nak mati tu kan, dalam kitab akidah tu rukun iman yang keenam. Apa dia rukun iman yang keenam? Percaya kepada qada dan qadar Allah. Kita tahu apa sahaja berlaku ke atas kita, semuanya telah ditulis. Tak ada yang tak telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita diberikan akal untuk usaha dan ikhtiar, untuk membuat pilihan yang baik. Aku usaha pada yang baik. Tapi dalam usaha kita tu, tiba-tiba Allah Ta'ala tentu yang tak baik ni, maka itu ketentuan Allah. Itu dikatakan kena redha. Redha ni kena pegang semua lah, ya. Walaupun kadang-kadang ada benda yang kita tak sesuai dengan nafsu kita ni, payah nak redha ni, tapi bila Allah Ta'ala dah tentu ada kebaikan, mesti ada hikmah. Kan dulu kita dah cakap tentang untuk redha ni, kadang-kadang benda tu kita sangka baik bagi kita, tapi rupanya tak baik bagi kita. Ada sesuatu itu kita sangka benda tu tak elok bagi kita, tetapi kadang-kadang itu dah elok bagi kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Kita ada usaha dan ikhtiar, dan pengetahuan kita ni pun terhad. Semuanya Allah. Bila Allah Ta'ala tentu ada kebaikan. Jadi kita kena belajar redha. Redha apa saja ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena redha, terima dan syukur. Terima dan syukur. Bila nak cakapnya macam mudah lah, tapi nak laksanakan tu lah. Sebab dia selagi ada nafsu, dia jadi payah nak terima. Tapi bila kita dah ngaji berdasarkan ilmu, dia boleh terima. Contoh, kita nak redha dengan penyakit yang ada pada kita. Dia takdirkan penyakit ada pada kita, dan penyakit itu boleh bawa kepada kematian. Nak redha tak redha ni, baik, bukan senang. Kemusnahan, nak redha tentang kemusnahan pada harta jiwa dan sebagainya, bukan senang. Bukan senang. Harta benda kita macam kita berjaga dulu lah. Orang yang dia kena gambar yang besar, dia tunjuk pula gambar sebelum dan selepas rumah dia. Sebelum rumah ni Masya Allah, tapi lepas tinggal tangga batu. Bukan senang nak redha. Bina yang rumah yang telah dibinakan bertahun-tahun dengan hasil titik peluh dia, bina rumah dengan barang ada dalam dia, sekelip mata tinggal tangga. Apa dia? Kita yang tengok ni boleh kita dah kabur lah, kita dah belajar dah buku indah ni, buku syariat. Dia salah satu daripada kena redha. Dia betul cakap tu betul, tapi orang nak terima tu. Ni kena didik betul. Percaya redha dengan ketentuan Allah dan percaya pada qada dan qadar Allah. Tentu ada hikmah dia. Tentu ada hikmah dia. Ingat itulah, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita, nak naikkan martabat kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala uji dengan penyakit, kadang-kadang Allah Ta'ala nak kita supaya rapat dengan dia. Kalau kita tak dikenakan penyakit, jauh dengan Tuhan, tak sebut pun. Kita ingat pun Allah Ta'ala, maka datangkan penyakit, ingat juga Allah. Tengok, kalau kita sakit, saya tak kata ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, saya pun ada juga sakit-sakit lutut, sendi-sendi ni kan. Kalau kena sakit, kalau nak bangkit sebut, itu paling kurang lah tu. Nak bangkit Allah, ingat juga Allah. Ada ingat tak? Ada ingat. Dia tak sebut asal begini tu hebat tu. Bangkit je macam tak perlu pertolongan daripada Allah. Tapi bila bangkit tak ada juga, dia teringat Allah. Paling kuat sakitnya
Maknanya kita ngadu dengan Allah. Kalau tak ada sakit, tak ada sebut. Itu sikit lah contoh. Baik. Satu, ingat Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala kifarat dosa. Hanya dosa-dosa kita yang lain kita tak tahu. Allah Ta'ala kiatkan atas dunia ni sebelum kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita sabar berkat redha, kita balik nanti dalam keadaan kita tak ada dosa bersih dosa kita. Disebabkan Allah Ta'ala dah kiatkan di atas muka bumi. Di akhirat tak kena dah. Kita nak pilih yang mana? Kiat di atas dunia ke kena di akhirat? Baik dalam dunia ni akan habis. Akhirat kekal abadi. Kalau kita mengurang sakit ya Allah tak apa. Tak apa. Kalau kita mengenang memang aduh sakitnya ya Allah, sakit satu. Dan kita marah dan kita tak lain. Allah sakitnya. Ngapa lagi orang lain hidup sihat? Ya, kita jangan cakap macam tu. Itu mana kita tak redha dengan ketentuan Allah. Ya. Kenapa lagu dia bila sakit aku tengok orang tu hidup je. Kalau nak kira aku lagi bayang banyak. Jadi contoh dia hidup je sihat, awak hidup sihat. Kita ya Allah, apa dosa kita. Baik. Segala ketentuan Allah sama ada baik ataupun buruk diterima dengan syukur atau sabar. Yang baik kita syukur, terima alhamdulillah yang baik. Ya. Bangkit daripada tidur, jaga dia alhamdulillah, mata boleh melihat lagi, boleh rasa lagi, balik bangkit lagi alhamdulillah. Ya. Sama lagi doa-doa bangkit tidur. Tapi kalau kita kena bala, contoh kena bala, kita syukur, kita kena terima, kena redha dan sabar. Kena redha dan sabar. Tidak ada penyesalan atau keluh kesah menerima apa-apa saja ketentuan yang berlaku. Tak menyesal. Kalau menyesal ni sudah tak ada kalaulah ni takkan jadi open. Itu bahaya. Itu sesal. Dia sesal. Kalaulah aku tak buat, tak ada jadi open. Semuanya ditentukan. Jangan sebut kalau. Kalau ni kata syaitan. Jangan sebut lau. Kalau bahasa Arab lau lah. Kalau bahasa kita kalau. Dah berlaku lah. Terus kata kalau bukan tidak kena obey ni, itu dah keluh besar, tak terima. Baik. Bukanlah suatu yang mudah untuk mencapai maqam atau tingkatan imannya segini tinggi. Bukan senang. Namun dengan didikan rohani yang bersungguh-sungguh. Didikan rohani, didikan dalaman. Itu yang fikir kena banyak, selawat kena banyak, istighfar kena banyak. Nak bersih dalam hati rohani. Sebab kalau dulu orang cari guru-guru, dia kata mursyid, guru-guru yang boleh bawa diri kita hampir dengan Allah. Ada dululah yang dia panggil guru murabbi, guru yang mursyid. Tapi ada juga payah nak cari guru-guru yang ini. Pasal saya lupa lah. Tok besar masa ngaji dulu akhir zaman, kita ni lagi lah akhir zaman. Dia kata akhir zaman ni nak cari guru yang mursyid, guru yang murabbi susah, payah nak cari. Dakwah diri yang ada yang tahu aku lah guru yang murabbi, aku guru mursyid, dakwah diri. Tapi hakikat sebenar nak cari guru yang boleh bimbing jiwa anak murid dia ni senang. Sebab guru-guru ni hatinya bersih dulu, boleh bawa anak murid dia. Kau kita dia orang ada guru lama yang duduk pondok ni tak ada kerja dunia, tak ada mengajar berikhlas semata-mata kerana Allah kan? Tak ada pakai kenderaan pun, simple-simple je. Tapi mengajar juga kan ceramah dia ajar pun kita, tapi masuk dalam hati. Dah masuk dalam hati, lekat dalam hati. Bila kata tu ada terasa. Dia terasa. Lagi kita ada ni nak dekat dengan Tuhan. Nak cari yang tu susah.
Akhir zaman ni. Dulu yang kita mandi dulu kan turun jangan cerita. Macam-macam dia tahu je, macam dia tahu je. Nak cari yang tu susah. Iaitu saya pesan almarhum Tuan Ali Mardudi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dia. Dia kata akhir zaman ni nak cari guru yang boleh didik jiwa kita selawat. Selawat kena banyak kerja. Rajin selawat. Sebab selawat itulah dia kata istilahnya Nabi jadi mursyid yang selawat. Nabi akan didik kita secara rohani. Doa ke dalil. Setiap kali kita selawat kata Nabi, ada malaikat yang akan bawa selawat sampai kepada Rasulullah. Ya Allah, di selawat dari fulan bin fulan. Sebutkan nama kita, nama ayah kita sebut ni daripada fulan bin fulan ya Rasulullah, selawat perlu. Nabi jawab salam. Salam satu juga ke atas dia fulan bin fulan. Selawat ni bila Nabi balik selawat itu yang dia Nabi doa untuk kita. Jadi kita lagi banyak kita selawat, lagi banyak kita dapat doa Nabi. Dia rajin selawat. Letakkan sesuai dalam pesan untuk saya lah. Cakapnya untuk saya. Dalam setiap hari 24 jam ambil peruntukan masa yang boleh kita selawat kata Nabi. Masukkan. Katalah kita nak lazim selawat 1000 kali. Lazim nak selawat 1000 kali. Berapa lama 1000 kali ni? Katalah setengah jam. 24 jam Allah Ta'ala hidup dalam dunia ni. Tolak setengah jam. Tinggal 23 setengah. Setengah jam tu hal untuk selawat Nabi. Yang lain pakai yang lain. Kita ambil peruntukan masa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita kena buatlah. Tambah umur kita ni. Umur lama dah kita ni. Umur lama dah. Nak kata tua tak apa nak. Itu orang lama dekat sangat dengan nak balik kepada Tuhan. Dah lama kita takkan hidup selapis lagi. Sekarang 60, yang 60 takkan hidup 60 tahun lagi. Betul ya? Sekarang kita 60. Kita dah lari 60 tahun dah. Kita kenal yang dulu-dulu sampai ni. Sekejap je kalau lama. Sekejap. Kita 60. Rasa macam 40. Rasa dah 60. Boleh tak hidup 60 lagi? Tak kalah. Jaganglah kalau Allah Ta'ala itu rezeki 60. Kalau kata Nabi 60 hingga 70, habis 10 tahun lagi. Yang nak 70 habis 5 tahun lagi. Yang 70. Yang 75 habis 1 tahun lagi. Jangan untuk dapat sampai dapat dia Allah Ta'ala beri. Itu Allah Ta'ala punya pada seorang. Tak apa. Pada kita tentu. Sebab lagi-lagi pula tentang mati ni, tambah kita akan bicara sifat mamudah yang terakhir menjadi mati. Tambah mati ni pula dia tak ada kira umur dan tidak kira penyakit. Banyaklah kita lihat orang yang tua hidup panjang umur, yang muda pula mati dulu. Ada pula orang yang sakit dengan orang yang tak sakit. Orang yang sihat dan orang sakit. Yang mati orang sihat, yang sakit tak mati-mati. Jenuh orang yang sihat jaga ni. Marah orang sakit ni. Macam ada dalam perasaan yang macam tu kan. Mungkin ada perasaan susah dan sebagainya. Tengok dia. Kita tak tahu benda. Peruntukan masa untuk selawat kata Nabi supaya kita dapat hati kita tu jadi redha. Dia kata senang dia kata, melainkan dengan didikan rohani yang bersungguh-sungguh. Antaranya selawatlah kata Nabi. Lambat laun sifat mukmin ini akan dapat dimiliki juga. Dah usaha sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dikurniakan dengan sifat redha ini. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Maksudnya Allah Taala telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya. Dia dikatakan martabat redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita jadilah mudah-mudahan
Bila apa saja yang berlaku kata kita ni, terima dengan cara yang baik. Kalau nikmat, terima dengan syukur. Kalau bala, terima dengan sabar. Kalau taat, kalau buat taat, terima dengan syukur. Kalau buat maksiat, terima dengan taubat. Itu cerita tentang itu. Habis. Kita akan sambung nanti bab yang terakhir, sifat-sifat mahmudah, iaitu mengingati mati. Macam mana cara untuk kita mengingati mati? Bukan makna mengingati mati ni hidup kita akan jadi mundur dah. Sebab Nabi kata orang yang seperti itu ialah orang yang banyak mengingati mati dan mempersiapkan untuk hari kematian dia. Itu insya-Allah kita akan gabung sifat yang ke-10. Dan minggu depan kalau yang satu lagi lah kita pakai balik kitab Tidak Sunnah wal Jamaah. Baik, itu yang nanti sekalian. Minggu depan kita ada satu, minta maaf, kita pihak masjid tak apa dengan unit dakwah pejabat agama daerah Tapah akan menunjukkan satu kuliah khas minggu depan. Harap kat sini. Yang pertama, makan minum disediakan. Itu yang penting. Dan kita ada makan Allah dan ada makan minum disediakan. Jadi penceramahnya pengarah Jabatan Agama Islam Ustaz Harif Fadilah. Ada janji untuk hadir. Jadi minta hadir lah. Dan pihak masjid akan buat poster nanti. Boleh tak buat-buat kepada semua. Dia cerita tentang minggu depan kuliah khas dan dua khas yang disampaikan oleh pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Ustaz Dr. Datuk Harif Fadilah. Jadi boleh datang minggu depan, buat-buat kepada kawan-kawan yang lain. Masa sama 9:10 dengan Zuzati. Yang Zuzati dia tak sampai 12. 9:10 habis. Masa macam ni, masa dia senang je. Biar tak mula tak boleh lewat, tapi habis kena tepat. Allah Allah, insyaAllah untuk minggu depan ni insyaAllah dia datang ramai-ramai. Ada suami-suami kita dan sebagainya dia datang bersama dengan Datuk Pengarah insyaAllah. Wallahu a'lam. Maaf kalau terasa bahasa dan perkataan tak ada tujuan kata apa, tapi nak peduli sendiri yang banyak salah, yang banyak usul, yang banyak lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluar saja kita daripada majlis ini kita dapat rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya saya sendirilah takut sangat orang yang cakap ni dulu Allah Ta'ala kita tengok, dan kabura maqtan innallaha at-taqulu ma la taf'alu. Besar kemungkinan Allah Ta'ala di atas orang yang pandai cakap tapi dia sendiri tak buat. Macam saya cerita dulu, hari ni takut, dia takut bagi orang duduk di atas kursi, atas meja ni nanti dalam neraka. Alhamdulillah, minta perlindungan Allah. Kita dalam hadis tarjib wa tarhib, dalam tu kita tentang orang yang kena azab dalam api neraka. Lepas tu anak-anak muridnya daripada syurga nak tengok orang dalam api neraka. Jom kita tengok orang dalam syurga ke dalam neraka, siapa dalam neraka. Allah Ta'ala berkehendak tengok. Ada seorang yang dikenali dalam ramai-ramai tu, ada seorang yang dikenali. Panggil seorang punya, siapa? Kata dia dengan asbab dia dulu kita boleh masuk syurga. Dulu kita jahil tapi dia suruh beramal, kita beramal, kita boleh masuk syurga. Kenapa dia kena azab neraka? Dia tak beramal. Ini apa-apa ustaz kita ni dalam neraka ni, apa ustaz kita tanya, Ustaz dot anak bernama kan kalau orang cakap kalau nanti hilangkan nama Ustaz hilangkan nama Ustaz kena ada api apa ni. Patutlah kami cari dan juga tak jumpa. Kami jumpa Ustaz ni tapi tengok tak ada kat sini ni. Ustaz tu tak tengok pun, tangkap muka pun nak takut tengok orang tak baru macam ni. Kita ni kenapa kami semua beramal, takkan kita beramal. Ini satu perkara yang aku suka. Ada golongan itu, na'udzubillah, saya minta perlindungan. Sebab saya bukan mengajar, saya turun baca. Kita sama-sama baca, kita sama-sama beramal. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada hari ini dan hari-hari yang lain mudah-mudahan sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya 'aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu